Subha Sandhyava. Good evening to all of you. We warmly welcome all of you join today for the first webinar of the webinar series organized by Sumithrayo. And we warmly welcome the distinguished panelist for the session today, Dr. Anuprabha Vikramsinghe. Sumithrayo is an organization which provides emotional support for people who face difficult situations in life. Sumithrayo has been providing this service since 1974. රැකියා ස්ථානවල ඇති ගැටලු, විවාහ අසමගිය, පාසලේ ගැටලු වැනි මානසික යහපැවැත්මට බාධා කරන අනිකුත් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් නිසා අසහනයෙන් හෝ බලාපොරොත්තු සුන්වී පීඩාවට ලක් වූ අය වෙනුවෙන් සුමිත්‍රා ආයතනයෙන් මගින් සේවාවන් සපයනවා. සුමිත්‍රා ආයතනය අවුරුද්දේ දවස් 380 සේවාව සපයනවා. එම ආයතනය හා සම්බන්ධ ස්වේච්ඡාවෙන් සේවාවේ යෙදෙන කණ්ඩායමක් තමයි මෙම සේවාව සපයන්නේ. මෙම සේවාව කිසිදු අය කිරීමකින් තොරව නොමිලේ සිදු කෙරෙනවා. The service of Sumithrayo can be obtained through face-to-face, telephone calls, and also via email. And we will share with you the details towards the end of the session today. Sumithrayo Drug Demand Reduction Program, also known as Malmadura, was set up in 1984. Now Malmadura is open for people who need help with behavioral addictions, including smartphones and other digital services, devices, internet, pornography, video games, etc. September 10 වෙනි දිනයට යෙදී තිබෙන ලෝක සියදිවි හානි කර ගැනීම වැළැක්වීමේ දිනය වෙනුවෙන් ඔබ සිටින ඕනෑම ස්ථානයක ඉඳලා රාත්‍රී 8ට පහනක් දැල්වන ලෙස සුමිත්‍රා ආයතනයේ ඉල්ලා සිටිනවා. This webinar series is organized by Sumithrayo in commemoration of the World Suicide Prevention Day, which falls on 10th of September. And we have 4 webinars lined up for the month of September. Today is the first webinar out of the 4 webinar sessions. September මාස 10 වෙනිදාට යෙදී තිබෙන ලෝක සියදිවි හානි කර ගැනීම වැළැක්වීමේ දිනයට සමගාමීව සුමිත්‍රා ආයතනය මගින් සංවිධානය කරලා තියෙන වෙබිනාර් සම්මන්ත්‍රණ අද දිනට අමතරව සැප්තැම්බර් 10, සැප්තැම්බර් 17, සැප්තැම්බර් 24 යන දිනයන් තුනෙහිම සවස් 6 සිට පැවැත්වෙනවා. එම වෙබිනාර් සම්මන්ත්‍රණය සඳහා සහභාගී වන ලෙස සුමිත්‍රා ආයතනය ඔබ සියලු දෙනාට ඉතා ආදරයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. අද දින වැඩසටහනට සම්පත්දායකත්වයෙන් ලබා දෙන්නේ ඊට අමතරව සුමිත්‍රා ආයතනය මගින් සංවිධානය කරලා තියෙනවා art competitions. Sumithrayo organization has organized art competitions as before. This has been done since for like 3-4 years now. So you can provide your art, your drawings by hand, by email, or by registered post. And also we have Sumithrayo has introduced new competition, which is digital art competition and also photography competition. You can forward your digital artwork or the photography. This has to be forwarded only through email. අද දින වැඩසටහන සම්පාදකත්වය ලබා දෙන්නේ විශේෂඥ මනෝවෛද්‍ය අනුප්‍රභා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය. So I will give you a small introduction of our distinguished speaker today. Dr. Anuprabha Vikramsinghe is a senior lecturer in psychiatry at the Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Colombo. She has also worked as a senior lecturer at the Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Rajarata. Dr. Vikramsinghe is possessed with local and international clinical experience in psychiatry. And you are welcome to pose any questions to Doctor using either Q&A panel or chat panel whenever questions arise. And we will answer as time permits to the questions that you pose us. Without further ado, let me invite our distinguished speaker of the evening,
Dr. Anuprabha Vikramsinghe. Over to you, Doctor. Thank you, Kanchana. Hope you can hear me. Doctor, we can hear you. All right, okay. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සියදිවි හානිය වළක්වා ගැනීම ගැන. මගේ වෘත්තීය කාලය තුළ මට අමතක නොවන හමුවීම් කීපයක් තියෙනවා. ඉන් එක හමුවීමක් තමයි මගේ වාට්ටුවට ඇතුල් කරලා හිටිය සිවියර් ડિප්‍රෙෂන් කියන රෝගයෙන් පීඩා විඳින අවුරුදු 50ක විතර පුද්ගලෙක්. එයාගේ පුතා ඊට මාස 3කට විතර කලින් ජීවිතේ නැති කරගෙන තිබුණා. එතකොට මම දැක්ක එයාගේ මානසික රෝගය මම දැක්කා. ඒ වගේම ඊටත් වඩා එයා ඒ සෆර් කරපු චිත්ත පීඩාව මම දැක්කා. මීට අමතරව මට තව සුයිසයිඩ් නිසා පවුලේ කෙනෙක් අහිමි වෙච්ච ගොඩක් දෙනෙක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. තව අමතක නොවන මතකයක් තමයි මාත් එක්ක වැඩ කරපු මගේ කොලීග් කෙනෙක් එයාගේ සහෝදරයා සිව්දිවි නසාගෙන තිබුණ අවුරුදු ගානකට කලින් අවුරුදු ගානක් ගිහිල්ලත් මේ කාන්තාව ඒ දුකෙන් පීඩා විඳා. එයා එකට උදව්වක් ඉල්ලුවේ නැහැ. නමුත් මම හොඳින් දැනගෙන හිටියා එයා ඒකෙන් පීඩා විඳින තරම. ඊට අමතරව මගෙන් ප්‍රතිකාර ගත්ත රෝගීන් ගත්තොත් 13ක් සියදිවි නසාගෙන තියෙනවා. ඒ සියදිවි නසා ගැනීම ආරංචි වෙච්ච අවස්ථා මට අද වගේ මතකයි. There's no easy way to learn about a suicidal death. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ හැටියට මේක හරිම කම්පාවක් විදිහට තමයි මට දැනුනේ. ෂොක් එකක්. මම ඒක එක්ස්පෙක්ට් කරපු නැති දෙයක් ගොඩක් වෙලාවට. Me being an experienced clinician, I still felt guilty, ashamed and sad. ළඟින් බලපු ලෙඩෙක් නම් මට හිතුණා හරියට පවුලේ කෙනෙක් නැති වුණා වගේ. මම හිතුවා ඇයි මේ මට මෙහෙම ෂොක් එකක් දැනෙන්නේ මේගොල්ලෝ මේ වගේ දෙයක් ආරංචි වුණාම. මට තේරුණ දේ තමයි මම ඒගොල්ලන්ගේ රිස්ක් එක මට දැනලා තිබුණේ හයි රිස්ක් විදිහට. එහෙම දැනුණා මම ඒගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට මට යමක් කරන්නත් ඉඩ තිබුණා. ඒක වළක්වා ගන්නත් ඉඩ තිබුණා. එහෙම හිතලා බලනකොට මට හිතුණා මේ රිස්ක් ඇසෙස්මන්ට් කියන මේගොල්ලන්ගේ රිස්ක් එක නිර්ණය කිරීම හරිම චැලෙන්ජින්. ඇත්තටම ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්ට ඒක එච්චර චැලෙන්ජින් නම් සමාජයේ ප්‍රජාවේ වැඩ කරන අය එහෙම නැත්නම් පවුලේ උදවියටත් මේක ඉතාම අමාරු කාර්යයක් වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ ලෙක්චර් එකෙන් පස්සේ යම්කිසි අවබෝධයක් ඒ ගැනත් ඔයගලන්ට ලැබෙයි කියලා. එතකොට සුයිසයිඩ් එකක ඉම්පැක්ට් එක මොකක්ද? සුයිසයිඩ් එකක් කියන්නේ ට්‍රැජඩි එකක්. A very sad occasion. ලංකාවේ ගත්තොත් පුද්ගලයෝ 3000ක් 4000ක් අතර ප්‍රමාණයක් අවුරුද්දකට සියදිවි නසා ගන්නවා. ලෝකෙ ගත්තොත් ලක්ෂ 8ක වගේ ප්‍රමාණයක් අවුරුද්දකට සියදිවි නසා ගන්නවා. තරුණ ළමයිගේ අවුරුදු 15ත් 29ත් අතර කාණ්ඩේ මේගොල්ලෝ මේක 4 වෙනි ස්ථානයේ. මොකද මේ වයස මේ ජීවිතේ නැති වෙන වයසක් කියලා ගන්න වයසක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුද්ගලයෝ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ නැති වෙන අවස්ථා හේතු ගත්තොත් මේක ඊටාම ඉහළ තැනක තියෙනවා. කොහොමද මේක පවුලේ කෙනෙක්ට බලපාන්නේ? අපි දන්නවා ස්වභාවික මරණ වෙනවා. පවුලේ අය අඬලා කරලා මේ ස්වභාවික මරණ වලින් ඒ කාල සීමාවෙන් යම්කිසි කාල සීමාවකට පස්සේ නැවත සමාජයට අනුගත වෙනවා. නමුත් සුයිසයිඩ් එකක් වුණාම මේක ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මාස 6ක් අවුරුද්දක් යනකොටත් මේගොල්ලන්ගේ දුක තුනී නොවෙන්න පුළුවන්. අපි එතකොට කියනවා complicated grief එකක් කියලා. ඒගොල්ලෝ self blame, ඒ කියන්නේ තමාටම බැන ගැනීම, guilty feeling එකක්. එහෙම නැත්නම් උත්තර නැති ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඔළුවේ තියාගෙන කරදර වෙන එක. ඒ වගේ දේවල් වලින් පීඩා විඳිනවා. ඊට අමතරව ශාරීරික රෝග, මානසික රෝග මේගොල්ලන්ට හැදෙන්න පුළුවන්. depression, anxiety, PTSD වගේ තත්ත්ව. අපි ලෝක සුයිසයිඩ් රේට් එක ගත්තොත් 2019 data වලට අනුව හැම ලක්ෂයකටම 9 දෙනෙක් ජීවිතේ නැති වෙනවා. වැඩිපුර පිරිමි අය
ලංකාව ගත්තොත් 2019 වල අපේ suicide rate එක ලෝකයේ average rate එකට වඩා වැඩි 12.9. ලංකාවේ males suicide කර ගැනීමේ ප්‍රතිශතය ලෝකයේ ප්‍රතිශතයට වඩා ටිකක් වැඩි. මේක age standardized suicide rate එක පෙන්වන map එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලංකාව ඉන්දියාව අපි එක level එකේ ඉන්නවා. ඇත්තටම ඉන්දියාවේ ලංකාවයි දෙකේම 2019 වල 12.9 කියන suicide rate එක තියෙන්නේ. නමුත් ඉන්දියාවේ කාන්තාවන් හා පිරිමි කියන අතර ભેදය ගොඩක් අඩුයි. කාන්තාවන්ගේ suicide rate එකත් ඉතා වැඩි. පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. යුරෝප් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ suicide rate එක අඩුයි. suicide rate එක suicide වලින් ඇත්තටම 80%ක්ම වෙන්නේ lower middle income countries. suicide ගැන ගොඩක් වචන තියෙනවා. suicide කියනවා, parasuicide කියනවා, suicide attempt කියනවා, deliberate self harm කියනවා. මට හිතෙනවා මේ ගැන පොඩි introduction එකක් ඔයගලන්ට දුන්නොත් හොඳයි කියලා. ඒතර suicide එකක් කියන්නේ a fatal act of self injury undertaken with conscious self destructive intent. ඒ කියන්නේ තමන් විසින් තමාගේ මරණය ප්‍රාර්ථනා කරමින් ජීවිතය කෙලවර කර ගැනීම. එහෙම ජීවිතේ නැති කරගන්න ගිහිල්ලා මොකක් හරි හේතුවකින් ජීවිතේ නැති වෙන්න නැතුව බේරුණොත්, උදාහරණයක් වශයෙන් වසර දීපු කෙනෙක් ස්පිරිතාලයට ගෙනල්ලා එයාගේ පණ බේරුණොත් අපි ඒකට කියනවා suicide attempt එකක් කියලා. තව deliberate self harm කියලා කියන ඒ අවස්ථාවේදී කවුරුත් මැරලා නැහැ, suicide attempt එකක් වෙලා නැහැ. නමුත් තමා විසින් තමාගේ ශරීරයට හානියක් කරගෙන තියෙනවා. මේකේ සමහරු ජීවිතේ නැති කරගන්න කියලා හානි කරගන්න හදලා පණ බේරිච්ච කට්ටියත් මේකට අයිති. තව කොටසක් ඉන්නවා ජීවිතේ නැති කරගන්න මොටිව් එකෙන් නෙමෙයි වෙනත් මොටිව්ස් වලින් හානි කරගන්න කට්ටිය. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් cry for help. ඒ කියන්නේ උදව් ඉල්ලීමක් විදිහට. නැත්නම් to demonstrate distress. නැත්නම් to get release from a terrible mental state. නැත්නම් to manipulate somebody. මේ වගේ දේවල් වලට කෙනෙක් තමාට හානි කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. මේ කට්ටියට කියනවා parasuicides කියලා. අපි මේ කට්ටිය මෙතන අද කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට suicidal behaviors එමෙතන suicidal process කියන එක කියන්නේ අවුරුදු ගානක ක්‍රියාවලියක්. ඒක සමහර වෙලාවට කෙනෙක් ඉපදෙනකොටම එයාට යම්කිසි risk factors තියෙනවා. එයාගේ තරුණ කාලේ ජීවිතයේ ගෙනියනකොට risk factors, protective factors මේකට එකතු වෙනවා. ඊළඟට සමහරට ආසන්නතම හේතු වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි suicidal intentions අදහස් එන්න. suicidal act එකකින් මේක කෙලවර වෙන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ බේරෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේක අවුරුදු ගානක දීර්ඝ කාලීන ක්‍රියාවලියක්. ඒතකොට සමාජයක් වශයෙන් අපිට ගොඩාක් අවස්ථා තියෙනවා පුද්ගලයෙක් suicidal තත්වයකට යන එක වළක්ව ගන්න. කෙනෙක් suicide කළා කියන්නේ ඒ හැම අවස්ථාවක්ම පැහැර ගිය අවස්ථාවක්. මේකට මම කිව්වා risk factors තියෙනවා, protective factors තියෙනවා කියලා. ඒක මොනවද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඒ ඔක්කොම කියන්න අමාරුයි. නමුත් ඒවෙන් ඉතා වැදගත් ටිකක් කිව්වොත් අපි demographic risk factors කියලා කියනවා. පිරිමි කෙනෙක් වීම, low socio-economic class එකකින් එන එක. ඒ කියන්නේ අඩු ආදායම් තත්ත්ව ඉගෙන ගැනීමේ අඩුවෙන් ඉගෙනගත්ත අවස්ථා තිබුණු කට්ටිය, නැත්නම් තනියෙන් ජීවත් වෙන කට්ටිය, divorced, widowed, එහෙම නැත්නම් unmarried ඒ වගේ කට්ටිය, unemployed කට්ටිය, ඊළඟට සමහර professionals are high risk. For example, doctors, veterinary surgeons, farmers, they are high risk categories. එතකොට තව තියෙන්න පුළුවන් prisoners ලා වගේ categories. ඒ වගේම poor social integration මේ වගේ ඒවා risk factors කියලා ගන්නවා. cultural risk factors වෙන්න පුළුවන්. අපි ගමු ඇමරිකාව වගේ රටක් ගත්තොත් gun ownership එක ගොඩක් වැඩි. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ culture එකේ තියෙන එකක්. ඒකට ඒක risk factor එකක් වෙනවා. ඊළඟට religion එක, සමහර religions suicide promote කරන්නේ නැහැ. කොයි religion එකත් suicide promote කරන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර religions suicide ගොඩාක්ම හෙලා දකින එහෙම religions තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ groups well product protected. Clinical risk factors ගත්තොත් mental illness, depression, schizophrenia, එහෙම නැත්නම් substance use මේ වගේ risk factors
ගොඩක් සුයිසයිඩ් රිස්ක් එක වැඩි කරනවා. තව හෝප්ලස්නස් ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු විරහිතභාවය, වර්ත්ලස්නස් ඒ කියන්නේ ජීවිතේ වටිනාකමක් දැනෙන්නේ නැතිකම. නැත්නම් previous suicidal attempts, physical illness like pain, poor mobility, epilepsy ඒ වගේ conditions වලින් suicide risk එක වැඩි වෙනවා. තව psychological risk factors තියෙනවා. ඒ කියන්නේ problem solving abilities අඩුයි, conflict resolution වගේ ඒවා අඩුයි, දරා ගැනීමේ හැකියාව අඩුයි, emotions tolerate කර ගැනීමේ හැකියාව අඩුයි. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී risk එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. biological risk factors කියලා ගන්නේ ගොඩක් වෙලාවට family history and genetics. පවුලේ කවුරු හරි සියදිවි නසාගෙන තියෙනවා නම් එහෙම කෙනෙක්ගේ suicide rate එක සමාජයේ suicide rate එකට වඩා දෙගුණයක් වත් වෙනවා. ඒකෙන් කොටසක් ජානමය බලපෑමක් හින්දාත් වෙන්න පුළුවන්. impulsivity ඒ කියන්නේ ආවේගශීලී භාවය වගේ ජානවල බලපෑම් නිසා. එතකොට protective factors කියන්නේ මොනවද? අපි ගත්තොත් strong connections to family and community. ඒ කියන්නේ සමාජයත් එක්ක තමන්ගේ පවුලයත් එක්ක නෑදෑ හිත මිත්‍රයන්ත් එක්ක තියෙන ශක්තිමත් බැඳීම්. ඒ වගේම අපි කාට හරි අයිති අපේ පවුලට අයිති අපේ ගමේ කෙනෙක් අපේ ඉස්කෝලේ කොටසක්. ඒ කියන බැඳීම, ඒ වගේම ආත්ම අභිමානය, ඊළඟට සංස්කෘතික, අධ්‍යාත්මික, ආගමික ඒ beliefs, ඒ විශ්වාස සහ ඒවට ඇතිවෙච්ච සම්බන්ධතා. ඒ වගේම අර කියපු skills, තමාගේ තියෙන resilience නැත්නම් දරා ගැනීමේ හැකියාව, ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමේ හැකියාව, ප්‍රශ්නයක් ආවම සාකච්ඡා කරලා ඒක සමතයකටපත් කර ගැනීමේ හැකියාව, ඒ ඔක්කොම protective factors. අනාගතය ගැන අපිට ඉලක්කයක් තියෙන එක, goals තියෙන එක protective factor එකක් කියලා කියනවා. ඒ වගේම අපි අපේ leisure time එක නිර්මාණාත්මකව විනෝදජනක දේවල් වලට පාවිච්චි කරන එක protection එකක් වෙනවා. ඒතර suicides prevent කරන්න පුළුවන්ද? උත්තරය ඔව්. evidence based research evidence තියෙනවා suicide prevent කරන්න පුළුවන්. In fact, WHO wants to cut down suicide rate by further 1/3 by 2030. නමුත් we are not on track for that. ඒකයි අපි මේක තව මේ suicide prevention කියන එක accelerate කරගෙන යන්න ඕනේ මේ goal එක achieve කරන්න. අපිට suicide prevent කරන්න පුළුවන් actions කරන levels එතන ස්තර කීපයක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් vulnerable පුද්ගලයෝ එහෙම නැත්නම් ඒ high risk පුද්ගලයෝ අඳුරගෙන ඒගොල්ලන්ව ප්‍රතිකාර කරන එක, ඒගොල්ලන්ගේ පවුලේ උදවියට කතා බහ කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන එක. දෙවෙනි විදිහ තමයි vulnerable groups, පුද්ගලයෝ නෙමෙයි එතන කණ්ඩායම් හඳුර ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් යුද්ධයෙන් හින්දා අවතැන් වෙච්ච කට්ටිය, එහෙම නැත්නම් prisoners ලා, එහෙම නැත්නම් නවයෝන්වේ දරුවන්, ඒ වගේ vulnerable groups හඳුනගෙන ඒගොල්ලන්ට ටාගට් කරලා interventions කරන්න පුළුවන්. තව interventions වර්ගයක් තියෙනවා මුළු සමාජයටම, මුළු ලංකාවේ සියලුම දෙනාම වෙත එල්ල කරලා කරන interventions. ඇත්තටම මේ interventions යාතිය තමයි වැඩියෙන්ම cost effective. අපි පොඩි දෙයක් හරි දෙයක් කරොත් ලොකු ජීවිත ගානක් බේරෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තුනේම combination එකක් තමයි මේ suicide prevention activities වල තියෙන්නේ. හැබැයි අපි progress වෙන්න නම් අපිට මේ සම්බන්ධ ආයතන රාජ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, පෞද්ගලික වෙන්න පුළුවන්, සෞඛ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, සෞඛ්‍ය නොවන ආයතන වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ඊටාම තදින් එකට වැඩ කරලා විශාල වශයෙන් සහයෝගයෙන් වැඩ කරොත් තමයි මේ ක්‍රියාවලිය අපිට හරියට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු අර කිව්වා වගේ society level එකේ අපිට කරන්න පුළුවන් interventions මොනවද කියලා. මේකට කියනවා universal prevention strategies කියලා. society level එකේ කරන්න පුළුවන්, target කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒවා වෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර ගන්න මිනිස්සු එන්න තියෙන අකමැත්ත. ඊළඟට ජීවිතේ නැති කරගන්න කෙනෙක්ට හිතුනොත් ඒ සඳහා ඕනි තරම් දේවල් වටේ පිටේ පරිසරයේ තියෙන එක. ඒ වගේම
සමහර ලාවට inappropriate media reporting අපේ මාධ්‍යවල සමහර වෙලාවට irresponsible විදිහට යන වැඩසටහන් නිසා වෙන හානිය. ඒ වගේම මේ suicide ගැන මානසික රෝග ගැන තියෙන ස්ටිග්මා එක හින්දා වෙන හානිය. එතන මේ වගේ ප්‍රශ්න ටාගට් කරලා ඇති කරපු programs අපි කරගෙන යනවා. අපි ගත්තොත් අර access to methods එහෙම නැත්නම් access to means අඩු කරන ක්‍රම කියලා මම කිව්වා මුළු සමාජයටම මේක බලපානවා ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට මොනවද මේ means අපි දන්නවා මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට hanging කියන method එකෙන් ජීවිත නැති කර ගන්නවා නැත්නම් poisoning එහෙම නැත්නම් jumping from a height guns shooting themselves ඒ වගේම yeah prescribed or non-prescribed substances use කරන එක. එතකොට අපිට මේකට විසඳුමක් විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් banning acutely toxic pesticides. ඒ කියන්නේ විෂ සහිත කෘමිනාශක කෘෂි රසායන තහනම් කිරීම එහෙම නැත්නම් ඒවා පාලනය කිරීම. ඒ වගේම ගිනි අවි භාවිතය පිළිබඳ තද නීති රීති ගෙන ඒම. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු උස bridges buildings වල protective වැටවල් barriers ඇති කිරීම. ඊළඟට ligature points ligature opportunity ligatures ඒ කියන්නේ එල්ලිලා මැරෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැන් විශේෂයෙන්ම බන්ධනාගාරයක හිරගෙදරක detention center එකක සමහර වෙලාවට මානසික රෝහලක උනත් පුද්ගලයෝ මේ වගේ දෙයක් කරගන්න යමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේවට තියෙන ඉඩකඩ අඩු කිරීම. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් සමහර වෙලාවට curtain එකක් එහෙම නැත්නම් ceiling fixture එකක් නැත්නම් මොනවා හරි කොක්කක් pipe එකක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පරාලයක් right කෙනෙක් එල්ලෙන්න. ඒ වගේම මේකට භාවිතා කරන ලණුවක් නැති වුණොත් සාරියක් බෙඩ් ෂීට් එකක් ෂෝල් එකක් ඉනේ තියෙන බෙල්ට් එකක් ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ වගේ තැනකට පුද්ගලයෝ ඇතුල් කරනකොට මේ සියල්ලම බලලා ඒ වෙනුවෙන් ඉන්ටර්වෙන්ෂන්ස් ගන්න වෙනවා. බෙහෙත් මානසික බෙහෙත් පවා තියෙනවා ඊටාම ටොක්සික් බෙහෙත්. ඒවා අපි මේ වගේ ලෙඩුන්ට දෙනකොට පොඩි කාල සීමාවකට දෙනවා. අනික දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලෙඩ ආත්තට නෙමෙයි පවුලේ වෙන කෙනෙක්ට දීලා සුපර්වයිස් විදිහට මේගොල්ලන්ට ඒ බෙහෙත් දෙන්න අපි උදව් කරනවා. මේ ග්‍රාෆ් එක දිහා බැලුවොත් මේ අකුරු අමතක කරන්න ග්‍රාෆ් එක දිහා බැලුවොත් 1880 ඉඳන් 2020 දක්වා ලංකාවේ police suicide deaths තියෙන ග්‍රාෆ් එක මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා 95 විතර වෙනකොට ලංකාවේ suicide rate එක හරි වැඩි. මම හිතන්නේ 47ක් වගේ 100,000 වලට 47ක් වගේ අගයක් ඒ කාලේ තිබුණේ. එතකොට 1984 පැරතියන් සහ මෙතිල් පැරතියන් බෑන් කරපු වෙලාවේ සුයිසයිඩ් රේට් එක අඩු වෙච්ච හැටි. ඊළඟට 95 වෙනකොට තවත් WHO class 1 pesticides බෑන් කරා. ඊළඟට ආයිත් 88 ඊළඟට 2008 මේ ඩවුන් ඇරෝස් වලින් පෙන්වන්නේ pesticides බෑන් කරපු අවස්ථා. ඔයගලන්ට පේනවා සුයිසයිඩ් රේට් එක පහළට එන්න මේක ලොකු හේතුවක් වුණා. මම කිව්වා interacting with media for responsible media reporting is very important කියලා. විශේෂයෙන්ම මීඩියා වල සමහරට ඔයගලන්ට මතක ඇති විශේෂයෙන්ම අපි පොඩි කාලේ මේක ගොඩක් තිබුණා. කවුරු හරි ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් මැරුණු අවස්ථාවක ජීවිත හානියක් කරපු අවස්ථාවක ඒගොල්ලන්ගේ suicides ගොඩාක් ගැන කතා කරනවා, පින්තූර දානවා, glamorize කරනවා. ඒක සමහරට අපිට ඒක නිතර ඇහෙන්න සැලසෙනවා. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු විදි ගැන විස්තරාත්මකව කියනවා. මේ වගේ දේවල් බලන් ඉන්න පුද්ගලයන් අතරේ suicide rate එක වැඩි වෙනවා කියලා පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මාධ්‍ය කියන්නේ හරි powerful tool එකක් ඇත්තටම. අපි ඒක හරි විදිහට පාවිච්චි කරොත් මාධ්‍ය හරි විදිහට suicide report කරනකොට suicide rate එක අඩු කරගන්න පුළුවන් කියන එකයි දැන් මතය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒකට ගයිඩ් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා
මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොත් එක්ක හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියාගන්න එක, ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ යන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් මොනිටර් කරන එක, විශේෂයෙන් ඩිජිටල් මීඩියා වගේ ඒවා මොනිටර් කරන්න අපිට ටෙක්නොලොජිකල් සෙක්ටර්ස් වල සපෝට් එක ඕනේ. ඒගොල්ලොත් එක්ක කොලැබරේට් කරන එක, ඒ වගේම මීඩියා ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ට්‍රේන් කරන එක. එතකොට මේ දේවල් මුළු සමාජය වෙනුවෙන්ම ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග. එතකොට තව දෙයක් තමයි සමාජයේ දැනුම වැඩි කිරීම, awareness raising. දැනුම වැඩි වෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ attitudes, behaviors හොඳ අතටපත් වෙනවා. එතකොට මේ වගේ දෙන්න පුළුවන් messages තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් අපිට ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් digital media, electronic media, printed media, තව billboards, posters ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. මට මතකයි අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ සුමිත්‍රයෝ එකේ බෝඩ් ගහලා තිබ්බා, පෝස්ටර්ස් ගහලා තිබ්බා හැමතැනම. මට හිතෙන එක හරි ෂෝක් දෙයක්. එතකොට කෙනෙක්ට දැනගන්න පුළුවන් මෙහෙම සර්විස් එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේවා දෙන්න පුළුවන් messages තමයි suicide is a serious public health issue. People affected can seek help. To how to identify and support someone at risk of suicide. ඊළඟට how to open a conversation about suicide and respond appropriately if someone is suicidal. ඒ වගේම stigma අඩු කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ awareness කියන එක. advocacy කියන එකත් awareness එකත් එක්කම යන එකක්. advocacy කියන්නේ suicidal behaviors තියෙන පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින එක. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාරය හරියට ලබා දෙන්න ඒගොල්ලන්ව නියෝජනය කරන එක. ගොඩක් වෙලාවට මේ advocacy කරන්නේ lived experience තියෙන අය. සමහරලාට ඒ කෙනාට තියෙන්න පුළුවන් past history of suicidal attempts. එහෙම නැත්නම් පවුලේ කෙනෙක් suicide නිසා නැති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. තව සමහර වෙලාවට celebritiesලා famous people ඉන්නවා මේ ගැන passionate. ඒගොල්ලෝ ගැන committed. ඒ වගේ අය මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. advocacy. මේකෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා suicide prevention ගැන කරන වැඩසටහන් වලට තියෙන fundings වැඩි කරගන්න, legislations improve කරගන්න, ඒ වගේම අපිටම ඉස්කෝලවල workplace වල suicide prevention වැඩසටහන් පටන් ගන්න, national suicide prevention strategies improve කරගන්න, ඊළඟට surveillance, resources for at-risk groups, reduce stigma. එතන මේ advocacy කියන එකත් ඊටාම වැදගත් දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කේට් මිඩල්ටන් Duchess of Cambridge in the UK ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මේ වගේ advocacy programs heads together කියලා. එතකොට ඒක ඒ වගේ දේවල් celebritiesලා මේවා ගැන කතා කරනකොට සමාජයේ තියෙන ස්ටිග්මා එක අඩු වෙලා යනවා. තව ඒගොල්ලන්ගේ fundings වලට ඒගොල්ලන්ට influence කරන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. ඒ වගේ programs තව අපිට ඕනේ. ලංකාවේ presidential task force for suicide prevention 95 දී මම හිතන්නේ ඒක පටන් ගත්තේ 97 දී ඒගොල්ලෝ report එකක් ඉදිරිපත් කරා national policy and action plan on prevention of suicide. ඒකේ මේ කියපු evidence based strategies ගොඩක් mainly 6ක් ඒගොල්ලෝ recommend කරලා තිබුණා. ඒ 6ම ඉතාම සුදුසු recommendations. ඒකේ තිබුණු ලස්සනම දේ තමයි ඒකට හොඳ political backup එකක් තිබුණා. ඒ කමිටියේ හොඳ composition එකක් තිබුණා, administratorsලා ඊළඟට technical fields වල කට්ටිය, ඊළඟට ප්‍රජාවේ කට්ටිය, මේ ඔක්කොම මනෝවෛද්‍යවරු, විශ්වවිද්‍යාලවල පුද්ගලයෝ මේ ඔක්කොමලා ඒකට contribute කරා. මගේ විශ්වාසය National Policy and Action Plan on Prevention of Suicide ලංකාවේ suicide rate එක අඩු කරන්න ලොකු දායකත්වයක් දුන්න කියන එක. ඒගොල්ලෝ ප්‍රජාවත් එක්ක ඉතාම ළඟින් වැඩ කිරීම සහ මේ recommendations හරියට වෙනවද කියලා මොනිටර් කිරීම ඒ success එකට තව හේතුවක්. දැන් මම කතා කරා මුළු සමාජය වෙනුවෙන්ම සමාජයේ සියලුම පුද්ගලයන් ටාගට් කරන්න පුළුවන් interventions. ඊළඟට කතා කරන්න කැමති කණ්ඩායම් specific groups at risk groups අඳුරගෙන
ඒ groups වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් interventions. උදාහරණයක් වශයෙන් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා war disaster conflict areas වලට අහු වෙලා ඉන්න පුද්ගලයෝ අවතැන් වෙලා ඉන්න පුද්ගලයෝ එහෙම නැත්නම් discriminations වලට ලක් වෙනවා කියලා අපිට හිතන පුද්ගලයෝ සමහර වෙලාවට ඔය පිට රටවල් වලට ගිහිල්ලා හරි එහෙම නැත්නම් ඒරියා එකකින් ඒරියා එකකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ දන්න හඳුනන පළාත් වලින් ඈත් වෙලා දන්න හඳුනන සම්බන්ධ වලින් ඈත් වෙලා එහෙම තනි වෙලා ඉන්න කොට්ටාස ඉන්න පුළුවන් ඊළඟට මම අර කිව්වා වගේ තව මහලු අය එහෙම නැත්නම් නව යෝන් වේ කට්ටිය ඒ වගේ groups උත් සමහරලාට risk එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් prisoners ලා right මේ වගේ group අඳුරගෙන ඒවට කරන්න පුළුවන් interventions ඒවා මොනවද කියලා අපි බලමු. දැන් ළඟකදී තියෙන recommendations වැඩියෙන්ම තියෙන කතා කරන දේ තමයි fostering social emotional life skills in adolescence. ඒ කියන්නේ 10ත් 19ත් අතර group එක. ඇයි අපි මේ group එකේ life skills ගැන කතා කරන්නේ? මේ කාලේ තමයි life skills development එකට critical කාලේ. යාළුවෝ ආශ්‍රය කරන එක, පොඩි ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න එක, ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න මේ කාලේ. ඒ වගේම මානසික රෝග ගත්තොත් මානසික රෝග වලින් 50% විතරම මේ කාලේ තමයි එළියට එන්නේ. එතකොට මේ කාලය තුලදී මේගොල්ලන්ට මානසික තත්ත්ව ගැන, රෝග ගැන, සෞඛ්‍ය ගැන අවබෝධයක් දෙන එක හරිම වටිනවා. ඒ අවබෝධය තමාට උදව් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමාගේ මිත්‍රයෙක්ට මොන හරි ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඒක හඳුරගෙන උපකාරයක් ගන්න ඒගොල්ලන් යොමු කරන්නත් මේක helpful වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම life skills උගන්වන්න. life skills කියේ problem skills, solving skills, coping skills ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න දරා ගැනීම, ප්‍රශ්න විසඳීම ඒ වගේ skills උගන්වන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වයසේදී අපි suicide ගැන කතා කරනවටත් වඩා mental health positive mental health approach එකක් ගන්න එක වඩා හොඳයි කියලා හිතනවා. සමහර රටවල් තියෙනවා ස්වීඩන් වගේ රටවල් ඒවැ මේ වගේ programs ගොඩක් තදින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. group activities විදියට එහෙම නැත්නම් role plays විදියට supported environment එක mental health ගැන කතා කරන්න ඒ ළමයින්ට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒගොල්ලන් කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ මානසික තත්ත්ව අඳුර ගන්න එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ගේ කරදරයකදී උදව් කරන්න ඒගොල්ලෝ more confident කියලා. එතකොට දැන් මෙහෙම programs අපි කරනකොට capacity building කියන එක හරි වැදගත්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් යම්කිසි community එකකට උදව් කරනවා නම් ඒ community එක තුළ මේ වගේ දේවල් ඉදිරියට ගෙනියන්න capacity එකක් වර්ධනය කරන්න ඕනේ. ඒ community එකේ පුද්ගලයන්ට දේවල් උගන්වන්න පුළුවන්. suicidal පුද්ගලයෙක්ව අඳුරගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මානසික ආතතියකින් පීඩනයකින් ඉන්න කෙනෙක්ව අඳුරගන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලන්ව හරි ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරන්නේ කොහොමද කියන ට්‍රේනින් එක දෙන්න පුළුවන් ඒ groups තුලම ඉන්න තෝරාගත්ත පුද්ගලයින්ට. අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා gate keepersලා කියලා. මේගොල්ලෝ සමහරට health staff වෙන්න පුළුවන්, emergency staff වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් පොලිසිය ambulance එකේ crisis line operate කරන staff වෙන්න පුළුවන්, තරුණ කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරන teachersලා වගේ අය වෙන්න පුළුවන්, jail officersලා වගේ අය වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර high risk occupation වල ඉන්න කට්ටිය අපි හිතමුකෝ farmers society එකක ඉන්න කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ inbuilt system එකක් අපි ශක්තිමත් කරාම ඒකේ ගොඩාක් advantages තියෙනවා ඒ community එකේ පුද්ගලයන්ගේ තත්ත්ව හඳුනාගෙන ඔවුන්ව ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කිරීම. ඊළඟට අපි බලනවා පුද්ගලයන් වෙත එල්ල වෙච්ච නැත්නම් තනි පුද්ගලයාගේ ආබාධ අඳුරගෙන ඒකට කරන ප්‍රතිකාර ගැන. දැන් මම කතා කරා සමාජයේ වෙතම කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ වගේම මම කතා කරා groups වශයෙන් at risk groups හඳුනගෙන අපි interventions කරන අවස්ථා මම හිතන්නේ ඔය ඔක්කොටම වඩා ඔයගලන්ට අදාළ වෙන්නේ පුද්ගලයව හඳුනාගෙන ඔවුන් වෙනුවෙන් interventions කරන අවස්ථා. මේ at risk පුද්ගලයෝ කවුද? එතකොට මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ suicidal attempts කරලා ඒවා වැරදිලා
දැන් මානසික තත්ත්වවලින් පීඩා විඳින අය වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් suicidal behaviors දැන් පෙන්වන අය වෙන්න පුළුවන්, මානසික රෝග තියෙන අය, substance අකින රක්කු drugs වර්ග වගේ පාවිච්චි කරන අය, අර කියපු risk factors ගොඩක් එකතු වෙච්ච කට්ටිය. එතකොට මේගොල්ලන් වෙනුවෙන් කරන interventions ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ මේ suicidal behaviors වලට මොනවා හරි අපි කරන intervention එකක්, ප්‍රතිකාරයක්. ඒ වගේම ඒ suicidal behaviors වලට ඒගොල්ලන්ව යොමු වීමට තියෙන සාධක හොයලා බලලා ඒ සාධක කළමනාකරණය කර ගැනීම. මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. එතකොට දැනට evidence based ක්‍රම විදිහට early identification, assess, manage and follow up anyone who is affected by suicidal behaviors. මේක ගොඩක් මේ දවස්වල recommend කරන intervention එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මොනවද ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නේ? ඒ වගේ at risk කට්ටියට අපි මොනවද ලබා දෙන්නේ? අවම වශයෙන් අපිට ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රතිකාර කරගන්න, ප්‍රතිකාරයක් ලබා ගැනීමට, ඒ සේවා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව. ඒ සේවා අවස්ථා පැය 24 පුරාම වැඩ කරනවා නම් වැඩිය හොඳයි. මම මේ ලෙක්චර් එකට ලෑස්ති වෙන ගමන් ඊයේ කතා කරා 1926 කියන හෙල්ප්ලයින් එකට. අංගොඩ හොස්පිටල් එකේ නේ අපේ NIMH හොස්පිටල් එකේ හෙල්ප්ලයින් එක. A most delightful nurse answered the phone. මම හිතුවා කියයි කියලා හෙට කතා කරන්න දැන් බිසි වගේ දෙයක් නෑ. ඒ නර්ස් බොහොම කාරුණිකව ආන් හිටියා. හැබැයි මම කිව්වා මම වෛද්‍යවරයෙක්, මට දැනගන්න ඕනේ මෙහෙම කෙනෙක් කතා කරොත් මොකද ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ කිව්වේ ඒගොල්ලන් ඒ ලෙඩෙක් කතා කරොත් suicidal ලෙඩෙක් ඒගොල්ලන්ට listen කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නය දරුණුයි වෛද්‍යවරයෙක් දකින්න ඕනේ කියලා හිතුනොත් on call doctor ඒ call එක සම්බන්ධ කරලා දෙනවා. ඊළඟට එහෙම නැතිනම් ගෙදර අයට කතා කරලා ගෙදර අයට මෙයාව මොනිටර් කරන්න කියලා පහවදාට ස්පිරිතාලයකට එක්කන් එන්න සලස්වනවා. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට හරි ලස්සන පාත්‍රය එකක් තිබුණා. මම දන්නවා සුමිත්‍රයෝ ඊටත් වඩා established ආයතනයක්, ඊටත් වඩා පිළිවෙලකට මම හිතන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය වෙනම ඇති. නමුත් මම මේක ගැන එච්චරම ෆැමිලියර් නැහැ. එතකොට 24-hour access is very very important for this group. එතකොට අපි මේකට staff train කරන්න ඕනේ. මේ helpline staff එහෙම නැත්නම් crisis staff කොහොමද මේගොල්ලන්ට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? අර මං කිව්වා වගේ හොඳ care pathways අඳුරගෙන තියෙන්න ඕනේ. මෙහෙම කෙනෙක් සමාජයේ හිටියොත් එයාව කාටද යොමු කරන්නේ? කොතෙන්ටද යොමු කරන්නේ කියන දේ කලින්ම අඳුරගෙන පුද්ගලයන්ට දැනුම් දීලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට prompt treatment සහ discharge එකෙන් පස්සේ very close follow up එකක් වැදගත් වෙනවා. postvention කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපිට suicidal පුද්ගලයාට උදව් කරන්න බැරි වෙච්ච වෙලාවට අපිට සමහරට ඒගොල්ලන්ගේ පවුලට කතා කරන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ පවුල වෙනුවෙන් අපි කරන දේවල් මං කියවා ඒගොල්ලන්ට complicated grief වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර වෙලාවට නෙමෙයි ඇත්තටම කිව්වොත් හැම විටම අපිට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ එහෙම පවුලක් එක්ක කතා කරන්න. ඒ හැකියාව අපිට develop කරගන්න ඕනේ. How to open a conversation, a dialogue. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ මං කියවා ඒගොල්ලන් අධික විදියට පීඩා විඳිනවා. ඒවට ඇහුම්කන් දෙන්න. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ experience එක normalize කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන තත්ත්වයේදී experience එක expected කියන එක ඒගොල්ලන්ට reassure කරන්න. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ දුක අපි කියනවා ඒක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නලා දෙන එක. සමහර ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් basic දේවල් අඩුම ගානේ nutritious ආහාර වේලක් ගන්න එක, හරියට නිින්ද බලා ගන්න එක, ඒ වගේ දේවල් initially ඒවට උනන්දු කරන්න පුළුවන්. කාලයත් සමග අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට අලුත් අරමුණක් හොයාගන්න උදව් කරන්න. ඒ වගේම සුයිසයිඩ් කරපු එක්කිනා ගැන උනත් හොඳ හැඟීම් ඇති කරගන්න, හොඳ මෙමරීස් ඇති කරගන්න ගයිඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් දෙයක් තමයි මේක මම අපේ ලංකාවේ වැඩි දැකලා නැති දෙයක්, multidisciplinary reviews after a suicide.
අපේ රටේ සුයිසයිඩ් එකක් වුණොත් අපි ප්‍රතිකාර කරන ලෙඩෙක්ට අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඒක ආරංචි වෙන්නේ ඉන්ෆෝමල් විදිහට සමහරලාවට සමහරලාට ආරංචි වෙන්නේ නැතුවත් ඇති. නමුත් දියුණු රටක මෙහෙම දෙයක් වෙනකොට ඒ අදාළ ටීම් එකට මේක ඔෆිෂියලි දැනුම් දෙනවා. එතකොට ඒ ටීම් එකේ වගකීම තමයි ඉන්ක්වයරි එකක් තියෙන එක. ඉන්ක්වයරි එකක් තියන්නේ අපි ලෙඩාව බලපු වෛද්‍යවරු හෙදියෝ ඒ සියලුම දෙනා එකතු වෙලා හොස්පිටල් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් ස්ටාෆ් එක එකතු වෙලා ඉන්ක්වයරි එකක් තියෙනවා. ඒක no blame attitude එකෙන් කරන ඉන්ක්වයරි එකක්. ඒ කියන්නේ අපි කවුරුත් වැරදි හොයලා හිරේ දාන්න කරන ඉන්ක්වයරි එකක් නෙමෙයි. නමුත් මේ වගේ ලොකු සීරියස් ඉන්සිඩන්ට් එකක් ඉස්සරහට වළක්වා ගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි එතනදී බලන්නේ. සමහර වෙලාවට ලෙඩාගේ පවුල විසින් නඩුවක් දාන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරයාට හරි ස්පිරිතාලට හරි ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් මේක හොස්පිටල් එකෙන් කරන මල්ටි ඩිසිප්ලිනරි රිවිව්ස් ඒවා හරිම ඉම්පෝටන්ට් අපි සර්විස් එකක් විදිහට ඉදිරියට යන්න. එතකොට මෙහෙම දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් සමහරලාට ලෙඩ්ඩු රිෆර් කරන අය මෙතන ඉන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට සේවාලාභීන් ඒගොල්ලෝ දන්න අඳුරන අය මෙතන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට දැනගන්න කැමති ඇති මෙහෙම රෝගියෙක් ස්පිරිතාලෙට ආපුහම එහෙම නැත්නම් ක්ලිනික් එකට ආපුහම අපි මොනවද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතමුකෝ අපේ ක්ලිනික් එකට ලෙඩෙක් ආවොත් අපි ඒගොල්ලන්ට හුම්කම් දෙනවා. සමහරවිට අපේ ඇසෙස්මන්ට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න අපිට ප්‍රශ්න අහන්න වෙනවා ලෙඩාගෙන් වගේම පවුලේ අයගෙන්. ඊළඟට අපි මේ සපෝටිව් ලිස්නින් කියන එක මෙතන හරි වැදගත්. ඒ සපෝටිව් ලිස්නින් තුළින්ම කොටසකට ටිකක් මේ ක්‍රයිසිස් සිටුේෂන් එකෙන් එළියට එන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට නමුත් සමහරෙක් එහෙම එන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක අපිට ඕවර් එස්ටිමේට් කරන්න බෑ. ඊළඟට අපි රිස්ක් ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරලා අපිට හිතුණත් මේ රෝගියව බලන්න හොඳම තැන ගෙදර පවුලේ අයගේ ආදරය කරුණාවත් එක්ක කියලා අපි පවුලේ අයට ඒ ගැන කියලා දීලා බලා ගන්න විදිය කියලා දීලා සමහරට විෂාදය නිින්දයන් නැති වගේ රෝග තිබුණොත් ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන ඒවට බෙහෙත් දීලා ගෙදර යවනවා. ගෙනල්ලා නිතර ක්ලිනික් එකට ගෙනල්ලා බලනවා වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්පිරිතාලේදී මෙහෙම රෝගියෙක් ආවොත් ඒක ටිකක් වෙනස්. අපි ඒකට රිස්ක් ලෙවල් එක ගොඩක් වැඩි අය තමයි ඇතුල් කරන්නේ. ඒතකොට අපිට වගකීමක් තියෙනවා මේ රෝගියාව ආරක්ෂා සහිතව ස්පිරිතාලේ තියාගන්න එක. ඒතර අර කිව්වා වගේ පරිසරය ආරක්ෂාකාරී වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි අපේ නර්සස්ලා අපේ ස්ටාෆ් එකට හොඳට ට්‍රේන් කරලා තියෙන්න ඕනේ මෙහෙම ලෙඩෙක්ව බලා ගන්න. අපි රිස්ක් ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරලා කොච්චර ක්ලෝස්ලි මේ පුද්ගලයාව ඔබ්සර්ව් කරන්න ඕනේද කියලා තිරණය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අර කිව්වා වගේ අපි ඒගොල්ලන්ට ලිසන් කරනවා, සපෝට් කරනවා, ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ඩිස්ට්‍රෙස් එකෙන් එළියට එන්න උදව් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම බෙහෙත් පාවිච්චිය අපි කරනවා. සමහර වලදී ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා එක සයිකොලොජිකල් තෙරපිස් ලබා ගන්න. ඒක හරි වටින දෙයක්. ඊළඟට තව මේගොල්ලෝ හොඳ වෙනකොට අපි ඩිස්චාර්ජ් ප්ලෑන් එකක් හදලා ගෙදර අයත් එක්ක කතා කරලා ගෙදර අයගේ ආරක්ෂාව යටතේ මේගොල්ලන්ව ගෙදර යවනවා. නමුත් ක්ලිනික් එකට ගෙනල්ලා අපි නැවත මේගොල්ලන්ව පරීක්ෂා කරලා බලනවා. එතකොට මේක තමයි අපි කරන්නේ. මේ රිස්ක් ඇසෙස්මන්ට් එක ගැන මම වචන කීපයක් කතා කරොත් අපි ලෙඩෙක් කිව්වොත් මට ජීවිතේ ඇති වහ ටිකක් බොන්න හිතෙනවා, එහෙම නැත්නම් life is not worth living anymore. ඒ වගේ දේවල් අපි හරි සීරියස්ලි ගන්න. අපි ඉස්සර හිතුවා වෙන්න පුළුවන් එහෙම කිව්වොත් මැරෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඒක මිත් එකක්. මැරෙන කෙනෙක් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට කියනවා. කාට හරි කියනවා. මොකද සබ්කොන්ෂස්ලි හරි ඒගොල්ලෝ කැමති හෙල්ප් එකක් ලැබෙනවානේ. සමහර කෙනෙක් මැරෙනවා කියලා තීරණය කරාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ හැසිරීම චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර ඩිරෙක්ට්ලි කියන එක නවත්තලා සමහරලාට හින්ට් එකකින් ඔබ්ලික් හින්ට්ස් වලින් ඒගොල්ලෝ කමියුනිකේට් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව ගැන අවධානයෙන් යොමු කරන්න පුළුවන්. අර මං බලාපොරොත්තු විරහිත භාවය කලින් සුයිසයිඩ් ඇටෙම්ප්ට්ස් කරලා තියෙන එක ඒවා අපි හොයලා බලනවා. රිස්ක් ඇසෙස්මන්ට් එකකදී ඒවා තියෙනවා නම් රිස්ක් එක හයි කියලා අපි ගන්නෙ. ඒ වගේම අර අනික් කියපු රිස්ක් ෆැක්ටර්ස්, ප්‍රොටෙක්ටිව් ෆැක්ටර්ස් බලනවා. සුයිසයිඩ් ඇටෙම්ප්ට් එකකින් පසු ආවොත් අපි ඒ සුයිසයිඩ් ඇටෙම්ප්ට් එක ගැන සියලුම විස්තර හොයනවා. ඇයි ඒක කරේ? ඒක කොච්චර භයානක විදියට දෙයක් කරේ? එයාගේ මෝටිව් එක මොකක්ද ඒකෙන් ලබා ගන්න? ඒක ඇත්තටම ජීවිතේ නැති කරගන්න ඕනේ වුණාද? ඊළඟට එයා ඊට පස්සේ උදව් ඉල්ලුවද ජීවිතේ බේරගන්න කියලා.
ඊට පස්සේ යට තාමත් ඒ වගේ අදහස් හිතට එනවද ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අපි අහනවා මෙතෙන්දී. ඒ වගේම මානසික රෝග, සබ්ස්ටන්ස් පාවිච්චිය ඒවා තියෙනවද කියලා බලනවා. ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි පවුලේ මෙයාට ලැබෙන සපෝට් එක අපි ඇසස් කරනවා. හොඳ සපෝට් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් අපිට ගොඩක් වෙලාවට ගෙදරදී මැනේජ් කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තියෙන සපෝට් එක අනුව සමහරවිට අපි ඉස්පිරිතාලේ මැනේජ් කරනවද, ගෙදර මැනේජ් කරනවද කියලා බලනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම ෆැක්ටර්ස් එකතු කරලා තමයි අපි ඒ රිස්ක් ගැන ජජ්මන්ට් එකක් ගන්න. ඇයි එතකොට දියුණු රටවල වුණත් මේ ප්‍රශ්න තියෙන අය ඉස්පිරිතාල වලට එනවා නැත්නම් ක්ලිනික් වලට එනවා අඩුයි. මේ වගේ අපි suicidal ideas behaviors තියෙන අය තුනෙන් එකක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මානසික ප්‍රතිකාර ගන්න දියුණු රටවල වුණත්. ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලා ගත්තොත් මේගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක වැඩක් නෑ. මේගොල්ලෝ මේ වගේ දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම මේක මැනේජ් කරගන්නවා කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඉස්පිරිතාල වලට බය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉස්පිරිතාලට එන්න මුදල් නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ටයිම් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රයොරිටි එකක් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. ඒව බැරියර්ස්, ඒ බැරියර්ස් ඇඩ්‍රස් කරන්න තමයි අපි අර mental health literacy improve කරන්නේ. Positive views about services and support from the family and friends. ඒවා facilitators විදියට ගන්නවා. එතකොට අපි as citizens අපේ responsibility එක මොකද්ද? මේක suicide prevention කියන එක ආණ්ඩුවේම responsibility එකක්ද? එහෙම නැත්නම් අපි ඔක්කොගේම responsibility එකක්ද? ඇත්තටම කිව්වොත් අපි ඔක්කොටම මේකේ role එකක් තියෙනවා. Watching out for our friends, families, colleagues. ඒ වගේ මේගොල්ලෝ suffer කරනවා කියලා තේරුනොත් ඒගොල්ලන්ට උදව් වෙන එක අහන එක. අපි කෙනෙක් suffer කරනවා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා දන්නවනම් ඒක අහන එක හොඳයි. එයා ඒ මොකෙන් කතා කරන්න කැමති නම් listen කරන්න ඕනේ. ඒකට වෙලාව හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම available වෙන්න ඕනේ. හදිසියකදී ආ ඉන්නවා කියන එක යට දැනුම් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ ඇති වෙච්ච සම්බන්ධයේ කතා කිරීම තුළ ඒක දිගටම තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අවශ්‍ය නම් උදව්වක් කියන්නේ ඉස්පිරිතාලයකට වෛද්‍යවරයෙකු ළඟට ගෙනියන්න නැත්නම් ක්ලිනික් එකකට එයාව ඩිරෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මට ඇත්තටම හරි පුදුමයි සමහර වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා ගාමන්ට් එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් අරන් එනවා. නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලේ වැඩ කරන තව කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න තව ළමෙක් අරන් එනවා. නැත්නම් අල්ලපු ගෙදරක කෙනෙක්ව අරන් එනවා. මට හිතෙනවා ඇත්තටම හරි ලස්සන මේ පුරවැසියෝ අපේ රටේ ඉන්නවා කියලා. ඒක අපි තවත් හොඳින් කරා නම් හොඳයි. එතකොට self management skills ගැන කියලා මම මේක නතර කරනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට psychological interventions, psychotherapy ඒගොල්ලෝ ඒ strategy ඒවෙන් කරන්නේ මේ self management skills ටිකක් වැඩි කරලා දෙන එක. ඒවා කීප වර්ගයක් තියෙනවා. ඒක සමහර self management skills තමයි අපි suicidal idea එකක් ආවම අපි එකකින් මගහැර ගන්න විදිය. කොහොමද අපි emotions manage කරන්නේ? අපිට ඒ වෙලාවට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? එහෙම නැත්නම් ඒ අපේ negative mindsets කොහොමද අපි ආයි positive කරගන්නේ, reframe කරගන්නේ කියන එක. ඊළඟට අපිවම මීට වඩා හොඳට අවබෝධ කරගන්න එක. ඊළඟට සමහර වෙලාවට අපි අපේ යාළුවන්ගෙන් අපේ සමාජයෙන් උදව් හරියට ලබා ගන්න ක්‍රමය මොකක්ද කියන එක. ඒ වගේම අපි ඒවා කොහොම සමහර වෙලාවට වැඩ කරේ නැති වුණොත් අපි කොහොමද සේෆ්ලි තියාගන්නේ අපේ ක්‍රයිසිස් ප්ලෑන් එක, සේෆ්ටි ප්ලෑන් එක මොකක්ද අපි ඒවා ඇක්ටිවේට් කරන්නේ කොයි වෙලාවටද කියන එක. එතකොට මේක ගැන ගොඩක් කතා කරන්න මට අද වෙලාවක් නැහැ. නමුත් තව ලෙක්චර්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. මම හිතනවා මේක ගැන තව දුරටත් කතා කරන්න අවස්ථාවක්, අහන්න අවස්ථාවක් ඔයගලන්ට ලැබෙයි කියලා. එතකොට අවසාන වශයෙන් මගේ මැසේජස් ටික තමයි suicide is preventable. ගොඩාක් evidence based ක්‍රම තියෙනවා suicide prevent කරගන්න. ඒ වගේම අපේ community participation එක කියන්නේ මේ ප්‍රජාවේ අපේ citizens ලගේ සහභාගීත්වය මේකට ඉතාම වැදගත්. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Doctor, for that informative session and having your time for us today, for all of us today.
And we have several questions posed, Doctor. Yes, please. May I pose one by one? So the first question is, the attendee says that she or he is a medical student, and she or he wants to see the protective factors slide again. For her Protective factor slide. Yes. Can she see that? Yes. Only the topic is there. Okay, now she or he can take the screenshot that she or he wanted. And Doctor, the second question is, I think part of this was as mental health professionals, what do we have to do when someone discloses that they feel like suiciding? And the second As mental question health is, professionals. yes. Yeah. I Yeah. think that I mean, was if somebody partially says, answered. Yes. yeah, Yes, if Doctor. somebody says, I am suicidal, I want to end it all, right? මට ජීවත් වෙලා වැඩක් නැහැ කියලා කිව්වොත් ඒක හරි serious statement එකක්. මොකද අපි දන්නවා සමහර වෙලාවට ඒ වගේ statements ජීවිතේ නැති කරගන්න attempt එකක් කරන්න ලං වෙච්ච කෙනෙක් කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක ignore කරන්න බෑ. අපි එහෙම පුද්ගලයෙක්ව assess කරන්න පුළුවන් තැනකට අපි යොමු කරන්න ඕනේ. අපි හිතමුකෝ අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඒකට වෙලාව අරගෙන ඒ පුද්ගලයාව ඇසස් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට මානසික වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් මේකට සුදුසු කෙනා. එහෙම වුණොත් ඒ වගේ කෙනෙක් ඉන්න තැනකට. හැබැයි එහෙම කිව්වොත් ඕනෑම වෛද්‍යවරයෙක්ට එහෙම නැත්නම් ට්‍රේන්ඩ් නර්ස් කෙනෙක්ට උනත් මේක ඇසස් කරගන්න දක්ෂතාවයක් තියනවා වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ඒ වගේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් හරි සීරියස් ස්ටේට්මන්ට් එකක් මං හිතන්නේ ඒක අපි ඒ ස්ටේට්මන්ට් එක මත ඇක්ට් කරලා යාට සුදුසු ප්‍රතිකාරයක් හෙල්ප් එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. The second part of that question is, Doctor, also how do we differentiate it from deliberate self-harm? Yeah, ඒක තමයි. ටිකක් අමාරුයි මේක ඇත්තටම මොකද්ද පිටමක සුයිසයිඩ් ඇටෙම්ප්ට් එකකුයි අර පැරා සුයිසයිඩ් එකකුයි කොහොමද වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ කිව්වොත් ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් සුයිසයිඩ් ඇටෙම්ප්ට් එකක් කරන වෙලාවක අපිට පේනවා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ડિප්‍රෙස්ඩ් මූඩ් එක ගොඩක් ලෝ ඒක අපිට ක්ලිනිකල් ජජ්මන්ට් එකකින් යම්කිසි දුරකට අපිට මැනගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි සුයිසයිඩල් මෝටිව් එකකින් නැතුව මැනිපියුලේට් කරන්න වගේ. එහෙම නැත්නම් වෙන විදිහකට වෙන හේතුවක් හින්දා මේ වගේ දෙයක් කරන්න කෙනෙකුත් සමහරලාට කියන්න පුළුවන් මට ඕනේ මැරෙන්න කියන එක. ඒතකොට හරි අමාරුයි අපිට ඒක එහෙම නෙමෙයි කියලා නිගමනයකට එන්න. ඉතින් අපි එතකොට ටිකක් කෝෂස් වෙනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අනික් ෆැක්ටර්ස් එක එකතු කරලා බලනකොට ඒක යම් කිසි දුරකට ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි හිතමුකෝ පැරා සුයිසයිඩ් ඒ කියන්නේ සුයිසයිඩල් ඉන්ටෙන්ට් එකකින් නැතුව සෙල්ෆ් හාම් කරගන්න කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ හිස්ටරි එකක් තියෙන්න පුළුවන්. පර්සනැලිටි එකේ ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඔය බෝඩර්ලයින් පර්සනැලිටි වගේ තත්ත්ව තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒගොල්ලන් හරි ඉම්පල්සිව් ඒ වගේ අය ගොඩක් තද භයානක සුයිසයිඩ් මෙතඩ්ස් කරන්නේ. අපි හිතමුකෝ මේ රිස්ට් එක කපා ගන්නවා කියලා ගොඩක් වෙලා හරි සුපර්ෆිෂල් ස්ක්‍රැචර්ස් වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. එහෙම කියලා සමහර අය කියනවා මට ජීවිතේ නැති කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් හැබැයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි එහෙම පැරා සුයිසයිඩ් ඇටෙම්ප්ට්ස් කරන අය පවා ඒගොල්ලන්ගේ කවදා හරි ජීවිතේ නැති කරගන්න රිස්ක් එකක් තියෙනවා. සමහරවිට අනික් සමාජ අනික් අයට වඩා ඒගොල්ලන්ගේ රිස්ක් එක වැඩි. Doctor, then we have another question.
This is about how the role of alcohol in suicide can be managed within the system, as we often talk about means restrictions, but don't talk about how access to alcohol can be managed. Can you repeat that question again? So the question is how the role of alcohol in suicide can be managed within the system. Because Can be managed within the system. මෙහෙමයි. ඇත්තටම කිව්වොත් කෙනෙක් ඇල්කොහොල් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි හිතමු ගොඩක් මේක තදට පාවිච්චි කරනවා නම් ඩිපෙන්ඩන්ට් නම් එහෙම කෙනෙක්ගේ සුයිසයිඩ් රිස්ක් එක විෂාදය එහෙම නැත්නම් ස්කිසොෆ්‍රීනියා වගේ කෙනෙක්ගේ සුයිසයිඩ් රිස්ක් එකටත් වඩා වැඩි. ස්කිසොෆ්‍රීනියා කෙනෙක්ගේ සුයිසයිඩ් රිස්ක් එක 5% නම් 100 දෙනෙක්ට ස්කිසොෆ්‍රීනියා තියෙනකොට 5 දෙනෙක් මැරෙනවා නම් ඇල්කොහොල් ගන්න 100ක් ගත්තොත් 7ක් විතර මැරෙනවා. ඒක පොපියුලේෂන් එකේ සුයිසයිඩ් රේට් එකට වඩා ගොඩක් වැඩි. නමුත් ඇල්කොහොල් ඇඩික්ෂන් කියන එක සුයිසයිඩ් රිස්ක් එක ගොඩක් වැඩි කරනවා. ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ ශාරීරික රෝග මේගොල්ලන්ට ඇති වෙන්න පුළුවන්, පවුල් කැඩිලා යන්න පුළුවන්, සමාජයේ සපෝට් එක අඩු වෙලා යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි ඒක මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවොත් ඒක ඇත්තටම ඒක හරිම චැලෙන්ජින්. මොකද අපි අරක්කු බොන කෙනෙක්ව ගෙනල්ලා බලෙන් ඉස්පිරිතාලේ නවත්තලා ඩීටොක්සිෆයි කරලා සුයිසයිඩ් රිස්ක් එක මැනේජ් කරන්න අමාරුයි. මොකද එයා ගෙදර ගියාම සමහරලාට ආයෙත් අරක්කු බොන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි එයාගේ අරක්කු නවත්තන්න, ඒ ඇල්කොහොල් පාවිච්චි නවත්තන්න මීට වඩා ගොඩක් පරිස්සමෙන් තමයි ඉන්ටර්වෙන්ෂන්ස් ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඉස්පිරිතාලේක නවත්තන්න කලින් ඉඳන්ම ඒගොල්ලන් එකතු වෙලා වැඩ කරලා අපි කියනවා මොටිවේෂනල් ඉන්ටර්විවිං. ඒගොල්ලන්ව මොටිවේට් කරන්න. ඒගොල්ලන්ට මේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියන එක හඳුන්වලා දෙන්න. ඊළඟට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියන ඒ ශක්තිය දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු කවුරු හරි අපේ ටීම් එකේ කී වර්කර් කෙනෙක් එක්ක යාට යම්කිසි කනෙක්ෂන් එකක් හදාගන්න සලස්සලා ඒ පුද්ගලයා දිගට මේ අර ඇල්කොහොල් ගන්න පුද්ගලයා එක්ක සම්බන්ධ වෙලා එයා මේ ඇල්කොහොල් නවත්තා ගන්න තත්ත්වයට කැමැති කරගන්න විදිහේ තෙරපිස් තියෙනවා. ඒ වගේ එකට යොමු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලා එයා ඇල්කොහොල් නවත්තන්න කැමති වුණොත් අපිට පුළුවන් එයාව ඉස්පිරිතාලේ නවත්තලා එයාව ඩීටොක්සිෆයි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඇල්කොහොල් ඇඟෙන් ඉවත් වෙන්න දවස් 5-6ක් මෙයාව ඉස්පිරිතාලේ තියාගන්න වෙයි සමහර ලාවට. ඊට පස්සෙත් එහෙම ඉවර කරාට පස්සෙත් ඒගොල්ලන් ඉතාලම ළඟින් ෆලෝ අප් කරන්න වෙනවා සමහර වෙලාවට මේ ගෲප් තෙරපි නැත්තම් අර මොටිවේෂනල් එන්හැන්ස්මන්ට් තෙරපි වගේ තෙරපි වර්ග තියෙනවා. නමුත් ඒ ඔක්කොම හරිම මේ ලේබර් කන්සියුමින්. අපේ ටීම් වල එක පුද්ගලයෙක්ට එච්චර රිසෝස් එකක් දෙන්න අපිට සමහර වෙලාවට හැකියාවක් නැහැ. ඒකට වෙන්නේ මගදී මේ වගේ පුද්ගලයෝ අපේ අතින් ගෙලිහිලා යනවා. ඒගොල්ලෝ ආවේ නැත්තම් සමහරවිට අපි හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ව නැවත අපේ සායනයට ගේන්න හරි අපේ ගෲප් තෙරපි එකට ගේන්න ඒ එච්චර අපි ළඟ එච්චර සෙනගත් නැහැ. එච්චර වෙලාවකුත් අපිට නැහැ. එතකොට මේක හරි මැනේජ් කරන්න අමාරු තත්ත්වයක්. නමුත් බැරිම නැහැ. Okay, doctor. And the next question is, can these slides be made available? Yes, we will be publishing it with permission later on, and that will be available. What sort of talk therapies are done at hospitals is the next question. What sort of talk therapies are done at hospitals? Okay. මෙහෙමයි. අපි විශේෂයෙන්ම මානසික ගැටලු වලට ප්‍රතිකාර කරනකොට අපි ඩ්‍රග්ස් වර්ග, ඒ කියන්නේ මෙඩිසින් වර්ග පාවිච්චි කරනවා. අපිට ડિප්‍රෙෂන් වගේ එකකට ඇන්ටි ડિප්‍රෙසන්ට්ස් තියෙනවා. ඊට වඩා වෙනස් විදිහේ රෝගවලට ඊට වඩා වෙනස් විදිහේ බෙහෙත් තියෙනවා. රයිට්? නමුත් සමහර වෙලාවට සමහර විදිහේ රෝග තියෙනවා මේ බෙහෙත් වලටත් වඩා හොඳයි ඒගොල්ලන්ට හොඳ කම්පැෂනේට් තෙරපිස්ට් කෙනෙක් එක්ක එයාටම අර 1-to-1 attention ඇවිල්ලා එයාගේ ප්‍රශ්න ටික කතා කරලා ඒවට විසඳුම් හොයාගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නම් ඇත්තටම කොයි which type of therapy කියන එකටත් වඩා තෙරපිස්ට් ගේ තියෙන දක්ෂතාවය මෙතන වැදගත්. තෙරපිස්ට් ගේ තියෙන ඒ කියන්නේ
උනන්දුව ඒ පුද්ගලයා ගැන තියෙන කරුණාව එයාගේ ඇහුම්කන් දීමේ ශක්තිය ඒ වගේව හරි වැදගත්. type of therapyත් වැදගත්. ඒතකොට type of therapies කිව්වොත් අපි basicallyම මෙහෙම ටිකක් අපි හිතමුකෝ suicidal කෙනෙක් වෙනවා කියලා අපි වගේ වෙලාවක ලොකු therapies කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි supportive psychotherapy. ඒ කියන්නේ එයාට කතා කරන්න දීලා එයාට පොඩ්ඩක් encourage කරනවා, සමහර දේවල් වලට support කරනවා. ඒ වගේ නමුත් 1 to 1 ඒ කියන්නේ එක්ක යාට ඒ වෙලාව ලැබිලා හොඳ quality relationship එකක් ගොඩනගා ගන්න අවස්ථාවක් දීලා තමයි ඒක කරන්නේ. ඒතර ඒක හරි වැදගත්. සමහර වෙලාවට අපි problem solving counseling කියන එකට යනවා. counseling කියන්නේ මොන හරි ගොඩක් වෙලාවට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනකොට ඒ ගැටලුව විසඳ ගන්න මේ පුද්ගලයාට උදව් කිරීම. අපි ඒකට උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි මේ පුද්ගලයාත් එක්ක කතා කරලා එයා ඒ තියෙන ගැටලු අඳුරගන්න එයාට උදව් කරනවා. ඒ වගේම ඒ ගැටලු සඳහා උත්තර ටිකක් ඒ පුද්ගලයාගෙන්ම ගන්න බලනවා. එයාට ඒක කියන්න බැරි නම් අපිට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් උත් තියෙනවා කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ පුද්ගලයාට උදව් කරනවා healthy option එකක්. කියන්නේ හොඳ option එකක්. හොඳ දෙයක් විසඳුමක් තෝරගන්න. ඕනනම් එයාට ඒක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක හරිය ගියේ නැත්නම් තව වෙන විදිහකට ඒ විසඳුමක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒව තමයි counseling කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාට ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න වගේ තියෙනවා. තව තියෙනවා cognitive behavioral therapy වගේ therapies. ඒකෙදී ඒවා හරි structured therapies. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ depression එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඒ අයට තියෙන්න පුළුවන් එක depressive cognitions. අපි හිතමු ඒ කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මට කිසි දෙයක් හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ නිකන් හරි generalized negative views තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ වගේ views identify කරලා ඒවා challenge කරලා positive views වලින් මේවා replace කරන්න උදව් කරනවා. ඒ වගේ තමයි cognitive behavioral therapy කියන්නේ. සමහරට anxiety disorders, depression ඒ වගේ ඒවට CBT වැඩ කරනවා. තව තියෙනවා අපි ඔය psychotherapy කියන psychodynamic psychotherapy එහෙම කියලා කියනවා. ඒවා ටිකක් ඊට වඩා intense කියන්නේ අපි සුමානකට සැරයක් දෙසරයක් therapist කෙනෙක්ව හම්බ වෙලා විශේෂයෙන්ම තමාගේ ඊට වඩා ටිකක් මුල් බැසගත්ත නිකන් උඩු දුවපු වගේ ප්‍රශ්න තියෙන වෙලාවට කරන වගේ ප්‍රතිකාර. ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට තෙරපිස්ට් කරන්නේ පුද්ගලයාට ඇහුම්කන් දීම. ඇහුම්කන් දීලා පුද්ගලයාටම අවබෝධ කරගන්න සලස්වන එයාගේ ජීවිතයේ තියෙන අපි හිතමු මොන හරි ඒ වෙච්ච දේවල් ඇයි එහෙම වුනේ කියන එක. ඒකෙන් මේ පුද්ගලයාට යම්කිසි සහනයක් ලැබෙනවා කියන එක තමයි අපි තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒතර සයිකෝതെරපි වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. තව ඔය කියන වගේ අරක්කු බොන වගේ කට්ටියට තියෙනවා මොටිවේෂනල් ඉන්ටර්විවිං. එහෙම ඒ කියන්නේ මේක නවත්ත ගන්න මොටිවේට් කරන විදිහේ සයිකෝതെරපිස්, ටෝකින් තෙරපිස් තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම කිව්වොත් ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් මේවා තියෙනවා. අපිට හැම එකක්ම available නැහැ. නමුත් ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ලංකාවේ සයිකියාට්‍රිස්ලා මේ වගේ තෙරපිස් වල ප්‍රින්සිපල්ස් පාවිච්චි කරලා තමයි ලෙඩුන් එක්ක කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට සමහරලාට therapy sessions arrange කරන්නේ. Thank you, doctor. Are there psychologists employed at hospitals? Good question. Some hospitals are fortunate enough to have people with psychology training. For example, I mean, some departments, some academic departments have psychotherapists or psychologists, but I think it is a rare luxury rather than, you know, a general service at the moment. But right now, a lot of people are actually studying psychology. I see hope for the future. දැනට සයිකෝതെරපි හරි සයිකොලොජිකල් ඉන්ටර්වෙන්ෂන්ස් දෙන්න ගොඩක් වෙලාවට ටීම් එකේ අනික් මෙම්බර්ස්ලා පාවිච්චි කරනවා. මම හිතන්නේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ නම් සයිකොලොජිස්ට්ලා ඉන්නවා. නමුත් අපි හොස්පිටල් එකේ අපි වාසනාවන්තයි අපිට එහෙම අවස්ථාව තියෙනවා මේ ඒ වගේ දේවල් වලට. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට
social worker, එහෙම නැත්නම් occupational therapist ඒගොල්ලොත් මේ වෙනුවෙන් train වෙලා ඉන්නවා. What are the new suicidal trends in Sri Lanka with the current situation of the country? එක හොඳ question එකක්. දැන් මම WHO data ගොඩක් බැලුවා මේ presentation එක කරනකොට. මම අන්තිමටම දැක්කේ 2019 වල තමයි data දැක්කේ. එතකොට 2019 වෙනකන් both male and female rates අඩු වෙලා තිබුණේ. නමුත් දැන් අවුරුදු 3ක් විතර පහුවෙලා තියෙනවනේ 2019 පහුවෙලා. එතකොට මේ අවුරුදු පහුගිය අවුරුදු තුනේ trend එක කියන්න මම දන්නේ නැහැ. Doctor, arising out of that question, you said in 2019, the trend is males, risk of suicide in males were high. Is there a particular reason for that? Is there a particular physiological or any reason for that, doctor? Yes, well, I mean, males in our society, they are the ones who face these economic hardships, the problems about losing a job. Then they are the ones who suffer or who use alcohol and get dependent on alcohol more often. And I think their survival skills are probably less than women. For example, if a husband dies, usually woman survives and their suicide risk is not that elevated. But if a wife dies and husband is her husband is to live after, I mean, for example, if the husband is bereaved, right, then these widows, right, widowers, isn't it, widowers, they have a very high risk of suicide. They don't adjust well to life after the wife's death. Same after divorce, women adjust better for divorce than a man. So men who get divorced have a higher suicide rate. Their social skills, their social integration, their other stressors, substance, again, they are more impulsive. I think these things, and they may have less protective factors. I mean, a woman might have kids to think about, right? So these may be reasons why male suicide rate is higher. Thank you. Can you say the adolescent suicide prevalence in Sri Lanka is high? Whether the adolescent suicide prevalence in Sri Lanka is high? Well, I didn't recently look at the figures of adolescent suicides per se. I'm sorry. I think one of the child psychiatrists is coming in a recent date. I think in one of those days you mentioned. I think that question can be asked in that forum. Yes, we will do that, doctor. Following the assessment, what has to be done? This, I think, about following the assessment. Yes. Yes, I think I mentioned that as well. It depends on who is doing the assessment. If a person in the community, or let's say a person in the community, a gatekeeper or somebody like that, right, is doing the assessment. If they feel the suicide risk is high, this person needs help, the patient should be directed to mental health services. If you feel that patient might not go, better to even accompany the patient or ensure in some way, like get the involvement of the family to bring the patient or take the patient to the hospital or a psychiatrist. Right? I think that is the question, isn't it? I mean,
after assessment by a professional, what they do is, depending on the risks, if the risks are high, they might decide to keep the patient in the hospital, observe closely, right? Give treatment. Sometimes even treatment like electroconvulsive therapy, if the patient is willing. It is a very effective and quick way to get better, especially if there are suicidal thoughts and depression. That kind of therapies might even be considered. Otherwise, antidepressants will be started if there is a depression. But if there are, it depends on what their problems are. If somebody is very suicidal because of a financial issue, debt crisis, I think they need that support. They need to be guided to a social worker who can get who can direct that person for right help. If there's suicidal ideas due to domestic violence, then I think again the steps should be different. But whatever it is, suicide, if the suicide risk is high, I think that person needs close monitoring. Sometimes families are capable of doing it under the guidance of mental health services. Sometimes they need to come into the hospital. The next question is, can suicidal thoughts be a risk factor for elderly depression? Yes. Is it other way around? Can depression be a risk factor for suicidal thoughts? And the question is, can suicidal thoughts be a risk factor for elderly depression? I think it should be other way around. Depression in elderly people is a very high risk, very important risk factor for elderly suicides. Elderly people commit suicide more. They are more socially isolated. They might not they might have disabling physical health conditions. They might not be able to walk like before. That means their freedom and independence is restricted. They might have painful conditions that keep them awake at night. They might have money issues. They might not have a pension. Children may be struggling with their own expenditure. So they are, I think a lot of elderly people can be lonely and underprivileged. So their suicide rate is high, and depression is a risk factor. In Sri Lanka, socio-cultural factors highly influence suicidal behavior than in the West. However, such factors are given little attention in the preventive discourse. What do you think? I fully agree with that question. And I'm also very disappointed, and I have felt so helpless especially when I was working in Anuradhapura Hospital. I worked there for 8-9 years, and there were so many people, poverty ridden, so much debt, and they were depressed as well. So I think their interventions should be to bring them out of that poverty or debt or their misery. And I have felt helpless when I couldn't, do it. And I think we should definitely, I don't know, give them a voice or advocate, like I said before, for that sort of things. The last question is, Doctor, is there a national mental health policy in Sri Lanka? Yes, there is a national mental health policy in Sri Lanka. I think that was updated recently as well. And it gives some directions about improving services, improving the number of psychiatrists for each district, and that sort of things. I think those are the questions that we have, Doctor. Yeah, I think they are all very interesting questions.
Thank you so much for There's asking so many another questions. question, Doctor. Yeah. Uh-huh. Why doesn't the country realize the need for psychologists? I think that is also an excellent question. I think we really, really need them, psychologists. I think there are so many programs starting now. I think the country is now recognizing the need for psychologists. I wish it was done a bit earlier, but I think, as I said, I think we should, I don't know, ask for psychologists. I mean, if you are working in a developed country, a psychiatrist is rarely, involved in giving psychological interventions, because when we recognize a patient who needs that, we usually make a referral for psychological interventions to the psychologist. They are very useful category. Yes, I think we need them. We should recognize their value, really. But I don't know whether there are new movements to recruit psychologists. There may be some advances in that field, that area, which I don't know about. Thank you very much, Doctor, for that informative discussion, and also spending your valuable time with us today, despite your busy schedule. And Sumithrayo has organized 3 more webinar sessions on September 10th of September. These would be the panelists for that day. And in commemoration of the World Suicide Prevention Day, this session will be held on 10th of September from 6 to 7:45 p.m. On 17th of September, we have mental self-care during hard times. And also on 24th of September, internet and social media security. Both the sessions would be from 6 p.m. to 7 p.m. So we warmly invite you to join for those sessions as well. And talk to Sumithrayo on these telephone lines. You can also contact Sumithrayo on this email address and also the website as the slide shows. No matter what you are going through, talk to Sumithrayo. And thank you, everybody who participated today. Thank you, Doctor. Thank you.